नमस्कार जय जगन्नाथ। पूजा करने समय किछि लोकंक आखिरु हठात लुह बाहरी आसे, किछि लोकंकु बारंबार हाई आसे, निद लागे किंबा अलसुआ अनुभव हुए, आउ किछि लोकंकु छिंक आसे तो आउ केतकंक मनरे अचानक नकारात्मक चिंताधारा आसी जाए। बंधुगण, एहार कारण कौन? जदि आपणक सहित मध्य एपरि घटुछि तेबे एही भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आज आपण एही सबु संकेतर रहस्य जानि पारिबे एवं केउ दैवी शक्तिंकर कृपा आपणक उपरे रहिछि से विषय रे मध्य जानिबे। भिडियोटी भल लागिले गोटे लाइक करंतु एवं भक्ति भावर सहित कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। बंधुगण, जेतेबेले आमे एकारक मनरे पूजा पाठ किंबा ध्यान करिथाउ सेतबेले आम सहित किछि विशेष घटना घटे, जेपरिकी हाई आसिबा, निद लागिबा, आखिरु लुह बाहरिबा किंबा छिंक आसिबा। अनेक लोक एहाकु साधारण घटना भाबी अणदेखा करि दियंती, किंतु प्राचीन शास्त्र रे एही सबुर विशेष महत्व वर्णना करा जाइछि। शास्त्र अनुसारे सृष्टिर आरंभ रे समग्र ब्रह्मांड शून्य थिला, चारिआडे केवल अंधकार थिला। ताहापरे भगवान शिव अनंत ज्योतिर्लिंग रूपरे प्रकाश पाइथिले। सेही दिव्य शक्तिरु पंचतत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाशर सृष्टि होइथिला। एही कारणरु कुहा जाए जे समस्त सृष्टि रे भगवान शिवंकर वास रहिछि। सेही आदि मध्य, सेही अंत मध्य, समग्र ब्रह्मांड तांक दिव्य शक्ति रे परिपूर्ण। जेतेबेले आमी भक्ति भावरे ईश्वरंक पूजा किंबा ध्यान करू सेतेबेले आमर आत्मा परमात्मा का सहित संयुक्त होई जाए। भगवान सर्वव्यापी, से प्रत्येक जीव और प्रत्येक पदार्थ रे विराजमान। एही संयोग समय रे भगवान आमको किछि सूक्ष्म संकेत दियंती, किंतु अधिकांश लोक सेही संकेत को बुझी पारंती नहीं किंबा अणदेखा करि दियंती। पूजा और ध्यान समय रे आम चारिपाखर परिवेश सकारात्मक शक्ति रे परिपूर्ण होई जाए। एहार प्रभाव रे मन को अभूत शांति, सुख एवं आनंदर अनुभूति हुए। जेउठारे पूर्वरु दुख और अशांति थिला सेठारे धीरे धीरे सकारात्मकता और आनंद भरी जाए। अनेक छात्र छात्री पाठ पढ़िबा पूर्वरु माँ सरस्वती को ध्यान करंती। सेही समय रे केबे केबे सेमानका आखिरु लुह बाहरी आसे किंबा हठात निद लागि थाए। अनेक एहाकु साधारण घटना बोली भाबी थांती, किंतु भक्ति परंपरा रे एहाकु माँ सरस्वती कृपार एक भावात्मक अनुभूति बोली मन करा जाए। सेहीपरि जेतेबेले आमी भगवान का लीला पुराण कथा किंबा भजन श्रवण करू सेतेबेले केबे केबे शरीर रे रोमांच हुए एवं आखिर लुह आसी जाए। यह भक्ति भावर एक स्वाभाविक प्रकाश होई पारे। एपरि अनुभूति मन को ईश्वर प्रति अधिक आकर्षित करे एवं भक्ति को आहुरी दृढ़ करिथाए। एबे आसंतु जानिबा पूजा और ध्यान समय रे मिलुथिबा केतक साधारण संकेत विषय रे। प्रथम संकेत, आखिरु लुह बाहरिबा। जदि आपण भक्ति भावरे ध्यान किंबा पूजा करुथिबा बेले हठात आपणक आखिरु लुह बाहरी जाए तेबे अनेक भक्त एहाकु गभीर आध्यात्मिक भावनार प्रकाश बोली मानती। सेही समय रे शांत मनरे ईश्वर को प्रार्थना करिबा एवं निज जीवनर मंगल कामना करिबा उचित। एहा सहित एपरि अनुभूति मन को नर्म करिथाए एवं भीतरे थिबा अहंकार, क्रोध एवं नकारात्मक भावना को कमाइबारे साहाय्य करे। द्वितीय संकेत, दीपर ज्योति उज्जवल हेबा। पूजा समय रे जदि दीपर ज्योति स्थिर और
ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ନିଜର ଶୁଭ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ। ତୃତୀୟ ସଂକେତ, ଧୂପ କିମ୍ବା ଅଗରବତୀର ଧୂଆଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଯଦି ପୂଜା ସମୟରେ ଧୂପ କିମ୍ବା ଅଗରବତୀର ଧୂଆଁ ସିଧା ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଛବି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଏହାକୁ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ନିଜର ଭକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ସଂକେତ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଇଥିବା ଫୁଲ ଖସି ପଡ଼ିବା। ଯଦି ପୂଜା କରୁଥିବା ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିବା ଫୁଲ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଖସି ପଡ଼େ, ତେବେ ଏହାକୁ ଅନେକ ଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ଏହା ଭକ୍ତି ପ୍ରତି ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ପଞ୍ଚମ ସଂକେତ, ପୂଜା ସମୟରେ ଗାଈର ଆଗମନ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା ଆରତି କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାକୁ ଗାଈ ଆସେ, ତେବେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଏହାକୁ ଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ଏପରି ସମୟରେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ସମ୍ଭବ ହେଲେ ରୁଟି କିମ୍ବା ସବୁଜ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ନିଜର ମନୋକାମନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ପୂଜା ସମୟରେ ହାଇ ଆସିବା, ନିଦ ଲାଗିବା, ମନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବା କିମ୍ବା ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ମନ ପୂଜାରେ ଏକାଗ୍ର ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଭଜନ ଶୁଣିବା, ଧାର୍ମିକ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା କିମ୍ବା ଆରତି କରିବା ପ୍ରତି ମନରେ ଆଗ୍ରହ କମ୍ ଲାଗିଥାଏ। ପୂଜାରେ ବସିବା ମାତ୍ରେ ଶରୀର ଭାରି ଭାରି ଲାଗେ, ଅଳସୁଆ ଅନୁଭବ ହୁଏ କିମ୍ବା ମନ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯାଏ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ନିରାଶ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଅଭ୍ୟାସ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ଭଜନ, ମନ୍ତ୍ର, ଗୀତା, ଭାଗବତ କଥା କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହା ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ସହିତ ଭକ୍ତି ଭାବକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିଥାଏ। ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏବଂ ନିୟମିତ ଭଜନ ଆମ ମନର ଅଶାନ୍ତିକୁ କମାଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ଦେଇଥାଏ। ପୂଜା ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ହାଇ ଆସିବାର ଏକ ସାଧାରଣ କାରଣ ହେଉଛି ଶରୀରର କ୍ଳାନ୍ତି, ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ୍ରାର ଅଭାବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର, ଶାନ୍ତ ମନ ଏବଂ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ତେବେ ଭକ୍ତିର ଅନୁଭୂତି ଆହୁରି ଗଭୀର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମନରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶାନ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୁଏ। ପୂଜା କରୁଥିବା ବେଳେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବାରମ୍ବାର ଅନାବଶ୍ୟକ କିମ୍ବା ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମାନବ ମନ ସ୍ୱଭାବତଃ ଚଞ୍ଚଳ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା, ଚିନ୍ତା ଓ ଚାପର ପ୍ରଭାବରେ ଏପରି ଭାବନା ଆସିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। କିଛି ସମୟ ଗଭୀର ଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ଈର୍ଷା, ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ଦୋଷ ଭଳି ଭାବନା ମନର ଶାନ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ତେଣୁ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଘରର ପରିବେଶକୁ ପବିତ୍ର ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ, ଧୂପ କିମ୍ବା କର୍ପୂର ଆରତି କରନ୍ତୁ। ଇଚ୍ଛା କଲେ କର୍ପୂର ସହିତ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ଜଳାଇ ପାରନ୍ତି। ଏହା ଘରର ପରିବେଶକୁ ସୁଗନ୍ଧିତ କରେ ଏବଂ ଏକ ଶାନ୍ତ, ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ନିୟମିତ ପୂଜା, ଜପ, ଭଜନ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନକୁ ପବିତ୍ର କରେ
ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ପୂଜା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏପରି କୌଣସି ଅନୁଭୂତି ଘଟିଛି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଭାବର ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।